Hello everyone. Welcome you to eKuhipath e-learning platform. আজি আমি ethics on topic লৈ আহিছো এটা very recent topic and a very interesting topic. So আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছো যে eKuhipath to achieve your dream we are bringing a daily MCQ open mock test যোনটো আমাৰ eKuhipath.com আমাৰ যোনটো অনলাইন ওয়েবসাইট আছে তাত পাই যাব 6 জুলাই পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল and consecutive winners win prizes worth rupees 5,000 ইয়াত daily MCQ যাব also current affairs লৈ দুটা MCQ বিশেষকৈ যাব so please do attend this session and again APSC CC 2024 at a comprehensive course will be very helpful for you jot niki prelims mains interview tinta comprehensively handle kora hobo yet offline online duta model class poa hobo mock combo thakibo doubt clearing revision sessions guri sessions kin thakibo ei bikhoye bhalke janibole please visit our website so start koriso je class to live in relationship a new normal for Indian society or still a stigma মানে এতিয়া এটা নতুন সাধাৰণ কথা হয় live in relationship নে এতিয়াও এটা দাগ হয় Indian society তো এটা আমি কিয় ডিসকাস কৰিছো গম পায় নে গম পায় সকে নিশ্চয় APSC মেইনছ পেপাৰখন তো দেখিছে যে চোৱা নাই তেন্তে মই লৈ আহিছো APSC মেইনছৰ এছে পেপাৰ সেকশন 1 ৰ এছে নম্বৰ 4 কি আছিল গম পায় নে it was on live in relationship rights and responsibilities so এটো যেহেতু এটা অকাৰিং ডিবেট হয় বাৰে বাৰে নিউজত থাকে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকসবোৰ এক্সামত অহাটো quite common হয় but then again টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে on April 29 so পৰীক্ষা প্ৰায় 1.5 মাহৰ আগত এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে it goes like legal implications of live in relationships rights and responsibilities so this topic and the essay topic is quite similar don't you think so এনেকুৱা ধৰণৰ articles বিলাকৰ বিষয়ে আমি জানাটো উচিত তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সেশন বুচাই থাকিব so live in relationship rights and responsibilities খিনি আজি আমি ভালকে পঢ়িম from ethics point of view কি হয় সেই বিষয়ে আমি পঢ়িম so আমি পইণ্টস বিলাকক যোৱা আগতে কি হয় লিগ্যাল ইমপ্লিকেশন কি হয় সোসাইটিত কেনেকুৱাকে একসেপ্ট কৰা আছে মেৰিটস কি হয় ডিমেৰিটস কি হয় সেইখিনি জানা আগতে আমি জানিব লাগিব যে নিউজত কি চলি আছে about live in relationship so here are few articles from very coveted newspapers live in relationship not criminalized মানে ইয়াৰ লগত কোনো criminal action লোৱা নহব courts can't impose their perception of morality court নিজৰ perception of morality impose কৰিব নোৱাৰে তো court মতে যোনটো moral হয় সেইটো বেলেগৰ মতে immoral হ'ব পাৰে হয় নাই because morality is individual centric এটো আপোনাৰ society centric নহয় society centric হলে এটা ethics হয় society যেতিয়া কিবা এটা বস্তু accept কৰি লয় যে সতী প্ৰথা আমি accept নকৰো so that is a ethics of the society doesn't accept burning of widows তেনেকে যেহেতু live in relationship লৈ কোনো ethics ফৰ্ম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কাৰেন্টলি so এতিয়া moral বেচিছতে আছে individual to individual perspective হয় এতিয়া আপোনাৰ মতে শুদ্ধ হ'ব পাৰে মোৰ মতে ভুল হ'ব পাৰে মোৰ মতে শুদ্ধ আপোনাৰ মতে ভুল হ'ব পাৰে live in relationship কনসেপ্টটো কিন্তু যেটা moral হয় সেইকাৰণে কোৰ্টছে নিজৰ morality impose কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে কোৱা হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকেলটোত then again social acceptance of live in relationship on rise মানে socially live in relationship সঘনাই এতিয়া accept কৰা হৈছে আৰু সেইটো কেনেকে জনা হৈছিলে যে হাই কোৰ্ট গ্ৰান্টস হাৰিয়ানা couple protection তো হাৰিয়ানা হাই কোৰ্টে তাৰ কাপলক protection দিছে মানে কি কোৰ্টে যদি protection দিছে কোনবা লিভ ইন ৰিলেশনশিপত থকা এটা কাপলক মানে মানে society is accepting it society এ accept কৰা পাছতে সাধাৰণতে কোৰ্টস বিলাকে এটো সেই বস্তুটো এগেইনষ্টত নহয় সেই বস্তুটো ফৰত judgment দিয়ে but sometimes it goes against also so যেতিয়া against যায় তেতিয়া ethics diversify হৈ যায় law পৰা তেতিয়া society বহুত বেছি unpeaceful হৈ যায় so এই দুটা আৰ্টিকেল হয় যোন দুটা আৰ্টিকেল in favor of living relationship আমি দেখা পাওঁ in the landmark case of S Khushbu versus Kanemal the Supreme Court held that a living relationship comes within the ambit of right to life under Article 21 এটো very important হয় যেহেতু এটা আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ লগত জড়িত আছে এই জাজমেন্টটো সেইকাৰণে GS2 ইন্ডিয়ান পলিটিটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স দেখিব আপোনালোকে গভৰ্নেন্সটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে এথিক্সটো আছে ইন্ডিয়ান সোসাইটিটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে of the Constitution of India so try to remember this particular judgment bilak answer dile answer besi bhal hoy amar so S Khushbu versus Kanamala Supreme Court এই judgment এই case to judgment disle Supreme Court is a living relationships comes under the ambit of right to life under Article 21 of the Constitution of India now
এইকেইটা আমি পঢ়িলো যে ঠিক আছে সোসাইটি সামহাই মেবি একসেপ্ট কৰিছে এতিয়া আমি এইটো বস্তু পঢ়িম যে সোসাইটিয়ে সিমানো একসেপ্ট নাই কৰে লিভ ইন ৰিলেশনশিপ সো তাক লৈ কিছুমান আৰ্টিকলছ আহিছিলে protection for living couples a tacit not to illicit ties Punjab Haryana High Court na Haryana High Court ইয়াৰ আগত কি কৈছিলে যে protection দিছিলে হয় নাই couple protection দিছিলে living থকা but then again Punjab Haryana High Court কি ক'লে protection for living couples a tacit not to illicit ties tacit not কি হয় illicit ties illicit মানে illegal ties that is not acceptable tacit not মানে হৈছে আপুনি ইনডাইৰেক্টলি একসেপ্ট কৰিছে যে ওকে ঠিক আছে লিভিং ৰিলেশনশিপ আমি একসেপ্ট কৰিছো মানে protection দিয়া মানে কি হয় যদি কাবা protection দিছে আপুনি নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিছে মানে somehow you are accepting it indirectly যে living relationship আমি accept কৰো হয় নাই তো tacit not মানে এটা indirect not to illicit ties এটো পাঞ্জাব হাৰিয়ানা হাই কোৰ্টে কোৱা স্টেটমেন্ট হয় ঠিক আছে খাপ মহাপঞ্চায়তৰ বিষয়ে জানে খাপ মহাপঞ্চায়তৰ বিষয়ে জানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বা নৰ্থ ওয়েষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত বেছি ৰিলেভেন্ট আছে ইয়াৰ খাপ মহাপঞ্চায়ত demands ban on live-in relationship না খাপ মহাপঞ্চায়ত বা খাপ পঞ্চায়তে not only live-in relationship but same sex marriage against তেওঁলোকে এটা ban বিচাৰিছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল same sex marriage or live-in relationship এই দুটা concept ban হ'ব লাগে society পা and it is again the culture and traditions of Indian society also Indian ethics now India's live-in couples battle stigma daily so Indian live-in couple daily stigma deal কৰে Shraddha Walker murder makes it worse. Shraddha Walker murder case to সবে শুনিছে নেশন খনক চুই যোৱা এটা national murder case হয় এনেকুৱা এটা কেছ হয় যোনতে সবকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে যে how inhuman people can be হয় নাই সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ যোনবিলাক ফেমাস হয় murder case হয় any kind of case যোনবিলাক ফেমাস হয় মানুহে জানে those kind of cases can make your answers really better কিবা ইনক্লুড কৰিব নিজৰ আনসাৰ্ছত না এথিক্স ইজ আ মেইন সাবজেক্ট হয় তই মেইনছক লৈ সদা পঢ়ি যা সো শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ কেছত আমি গম পাইছো যে ইট revolve around a couple who were in a living relationship হয় নাই so তাত কি হৈছিলে the girl was killed by the boy so Shraddha Walker murder case of পাছত live in couples বেছি ইস্যু হৈ গৈছিলে because এইটো ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পাছত কোনো মানুহে হয়তো একসেপ্ট কৰিবলৈ ভয় খাব যে মোৰ ভাড়া ঘৰত বা মোৰ ঘৰৰ ৰেন্টত কোনোবা লিভ ইন কাপল থাকে হোৱাট ইফ পাছলৈ গৈ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ হত্যা হয় তেতিয়া মই কি কৰিম so it instills a fear in the society তো Shraddha Walker murder case পাছত স্টিগমা বাঢ়ি গৈছিল অকমান বিশেষকে যোনটো জায়গাত হৈছিলে তাক লৈ দিল্লী হাৰিয়ানা এৰিয়াতে হৈছিলে তেনেকুৱা জায়গাত স্টিগমা বেছি বাঢ়ি গৈছিলে ওকে সো এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান আমি চালো যে নিউজত কি চলি আছে হেডলাইনস কি চলি আছে ওকে সো আগবঢ়া আগতে we need to know the basic meaning of live-in relationship মানে হয় কি the concept of live-in relationship is not defined anywhere তো কোটো ডিফাইন নাই না কোনো লট আছে Constitution to nai or co to define nai living relationship to definition ya nai. It refers to a proposal of two individuals living together with consent. So consent is kind of a condition in living relationship. It is a condition hoy living relationship. The consent to thakiba lagibo. Jojo bostu jodi rakha hoy tenne etu kidnapping boli koa hoy. Okay. So two individuals together with consent are living together. So heto kami living relationship boli ko paro. According to Government of India, so Government of India, living relationship which are in the nature of marriage are protected. To protect korise, could gom paide it is protected under the provisions of the Protection of Women Against Domestic Violence Act. So juntu Protection of Women Against Domestic Violence Act ase amar he actor under women living relationship thoka living relationship thoka women protect korise. Actually a particular act khono under any woman married hawk in unmarried hawk or live in relationship thakok divorcee hawk janako every situation thakok kyo egarki woman domestic violence against protect kore so if a woman who is in a live in relationship she is facing some kind of domestic violence she will be protected and she will be provided justice by the act of protection of women against domestic violence act so ekhon 2005 sonor act hoy this is an important act when it comes to the issue of but the debate of live in relationship Living relationship is called cohabitation in some countries. In some countries, cohabitation বুলি কয় যদিও যদি আপোনালোকে এটা ৱৰ্ডত ডিফাইন কৰিব লগা হয় ন লিভ ইন ৰিলেশনশিপ কি হয় তেন্তে আনসাৰ কোহাবিটেশন হয় কোহাবিটেশন মানে নাথিং এলস একেলগে থকা হ্যাবিট মানে ইউৰ এড্ৰেছ কোহাবিটেশন মানে একেলগে থকা ঠিক আছে হ্যাবিট নহয় হ্যাবিটেশন মানে ইউৰ এড্ৰেছ হ্যাবিট মানে এটা অভ্যাস হয় ওকে লিগ্যাল প্ৰভিজনছ এণ্ড লিভ ইন ৰিলেশনশিপ সো এটা আমি পঢ়িলো যে লিভ ইন ৰিলেশনশিপ কি হয়
এতিয়া আমি জানাটো উচিত যে ইয়াক লৈ কিবা ল আছে নে নাই, কিবা আইন আছে নে নাই। So the Indian judiciary has developed jurisprudence over the years through a series of judgments. So jurisprudence develop কৰা হ'ল by the Indian judiciary, মানে indirectly এইটো বুজাইছে যে ইয়াক লৈ কোনো ল নাই, কোনো আইনে নাই, but then judiciary case after case live in relationshipক লৈ judgment দি গৈছে, আৰু সেই judgment খিনি refer কৰিয়ে we can যদি কাইলে case ৰাখিব লগা হয় courtত about live in relationshipৰ debate লৈ, তেন্তে anyone can refer to this kind of cases. বিশেষকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া যিকোনো judgment jurisprudence হৈ যায়, মানে it is almost near to law. The Supreme Court in Badri Prasad case, 1978 তে live in relationshipক লৈ judgment দিয়া গৈছে। ইমান পুৰণা এটা টপিক হয় এইটো, আজিলৈকে ডিসকাশনত আছে। The Supreme Court said live in relationships in India are legal. কি হয়? Legal হয়, illegal নহয়, ঠিক আছে, legal হয়, but subject to conditions like, the conditions খিনি কি কৈছে? Age, the age of marriage. So age of marriage কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত? 18 for girls and 21 for boys. Age of marriage, consent and soundness of mind. Consent মানে হৈছে যে নিজ ইচ্ছাৰে নিজৰ সন্মতিত থাকিব লাগিব, কোনো জোৰ জবৰদস্তি ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু soundness of mind মানে that person has to think rationally. So এইটো বদ্ৰী প্ৰসাদ কেছত এইটো কোৱা হৈছিলে যে লিভিং ৰিলেশনশিপ লিগেল হয়, কন্ডিশন তিনটা আছে, এজ ফ্যাক্টৰ আহি যায়, দেন আপোনাৰ কনসেন্ট আহে, এন্ড দেন সাউন্ডনেস অফ মাইন্ড। সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ভেলুস্বামী ভাৰ্চেছ ডি পচ্ছাইমল 2010 চনৰ কেছ হয় এইটো। 2010ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইনফেক্ট ক্ৰাইটেৰিয়া লে ডাউন কৰি দিলে যে কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিলে লিভ ইন ৰিলেশনশিপক লিগেল বুলি কোৱা হ'ব। অকে, সো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কৈ টপিকটো কেতিয়াবা আহে, হু নোজ, ইণ্ডিয়ান ছচাইটি আহি যাব পাৰে, ইণ্ডিয়ান এথিক্সত আহি যাব পাৰে, গভৰ্নেন্সত আহি যাব পাৰে, সো এছেট আহি যাব পাৰে আকৌ। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহে আকৌ আমাৰ মেইনছত, তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকে যদি ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক মেনশ্যন কৰি দিয়ে, ইউ ডোন্ট নিড টু ডিফাইন ইট এজ এ লিভ ৰিলেশনশিপ কি হয়। যদি ডেফিনেশ্যন দিবলৈ আহে, তেন্তে আপোনালোকে ভেৰি ইজিলি ক'ব পাৰে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছ ক্ৰাইটেৰিয়া লে ডাউন কৰি দিলে যে কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিলে লিভ ইন ৰিলেশনশিপক লিগেল ষ্টেটাস দিয়া হ'ব। The couple must hold themselves out to society as being akin to spouses. Now, akin to spouses মানে কি হয়? Akin to spouses মানে কি হয়? তাৰ আগতে আমি জানিম যে spouses কি হয়? Spouses মানে হৈছে no one else but husband and wife. So husband and wife মানে হৈছে spouses. They are together, they are married, so spouses. Akin to spouses মানে কি হয় যে they are near to spouses. মানে spouses নিচিনা প্ৰায় একে। spouse নহয়, because married নহয়, but then spouse নিচিনা প্ৰায় একে, একেলগে থাকে, তেনেকে নিজকে সমাজৰ আগত দাঙি ধৰে। They must be of legal age to marry. যোনটো আমাৰ legal age, সেইটো হয়তো বাধ্যতামূলক 18 বছৰ for girls, 21 for boys. They must be otherwise qualified to enter into a legal marriage, including being unmarried. So, see, ইয়াত যে কোৱা হৈছে, they must be otherwise qualified to enter into a legal marriage. আগৰ আমি এই লাইনটো বুজি লওঁ, কি কোৱা হৈছে যে qualified to be enter into a legal marriage. তো legal marriage এখন আজি যদি আপুনি বিয়া হ'ব খুজিছে, বিয়া হ'ব ওলাইছে, তেন্তে you have to go to the court. So you have to legally marry each other, হয় নাই? So legal marriage এখনৰ কাৰণে conditions আছে, যেনেকে age, soundness of mind, consent, সেইবিলাকে আহি যায়। তো সেইবিলাক কণ্ডিশ্যনছ অহাৰ পাছতহে এখন মেৰেজক লিগেলি একচেপ্ট কৰা হ'ব। তাৰোপৰি আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কি আহে গম পায় নাই? এইটো ক'ব লগা নহয়, বাট দেন লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে, ইনক্লুডিং বিন আনমেৰিড। এইটো কিয় কোৱা হৈছে? বিকজ many a times it has been seen that বহুত বা এনেকুৱা কেছ আহিছে য'ত নেকি আমি দেখা পাওঁ যে a person who is already married, তেওঁ নিজৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ আছে, ডিভোৰ্সি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মানে he still married to this particular XYZ person, and then he or she is also in a living relationship with another person. So married হলে লিভিংত থাকিব নোৱাৰিব। if you are married, you are married, no living. তো তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে he must be unmarried. They must have voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being akin to spouses for significant period of time. So significant period of time কাৰণে নিজকে spouse বুলি, spouse মানে আমি পঢ়িছিলে akin like akin to spouse বুলি কোৱা হৈছে, মানে নিজকে husband and wife দৰে সমাজত দাঙি ধৰিব লাগিব for significant amount of time. আৰু voluntarily cohabited মানে স্ব ইচ্ছাৰে they are cohabitating together, they are staying together voluntarily. ঠিক আছে, তো এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ত দিছে? ভেলুস্বামী ভাৰ্চেছ ডি পচ্ছাইমল 2010 কেছ হয়। যদি আপোনালোকে কেছৰ
গোটেই নামটো মনত নাৰাখে তেতিয়াও you can include in your answers as যদি লিখি দিয়ে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভেলুছ আমি অকল এই নামটো যদি লিখে ন in the judgment of ভেলুছ আমি 2010 এনেকৈ যদি লিখে তেন্তে it will be accepted okay again another case যেহেতু আমাৰ ইয়াক লৈ লিভ ইন ৰিলেশনশ্বিপক লৈ কোনো ল নাই কোনো লিগাল ষ্টেটাছ নাই সেইকাৰণে যোনখিনি জাজমেণ্ট আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় that's why I have included more than 2-3 judgments 4টা জাজমেণ্ট আছে ইয়াত so don't get scared try to remember at least 2 দুটা মনত ৰাখিব পাৰিলে বহুত দেন enough okay তো গোটেই আপোনাক হিষ্ট্ৰীটো নালাগে কেনেকে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কোনটো ফাৰ্ষ্ট জাজমেণ্ট হয় ছেকেণ্ড জাজমেণ্ট কোনটো হয় not very important you can just remember 2 or 3 তিনটা মনত ৰখাটো বহুত বেছি হৈ যাব দুটা যদি পাৰে মনত ৰাখি ল'ব in the case of Indra Sharma versus VKB Sharma so Indra Sharma versus VKB Sharma 2013 চনৰ case again Supreme Court rule কৰিছে judgment দিছে that the woman partner in a live-in relationship is protected under the Protection of Women from Domestic Violence PWDV Act 2005 তো এটা আমি পঢ়িছোৱে যে PWDV Act under women protection দিয়া গৈছে against domestic violence হয় নাই আৰু সেইটোৱে 2013 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন্দ্ৰা শৰ্মা কেছত কৈছে now this is a very easy case to remember but বাদ্ৰী প্ৰসাদ কেছ হৈ গ'ল বাদ্ৰী প্ৰসাদ বহুত ইজি হয় বাদ্ৰী প্ৰসাদ 1978 হয় ইয়াৰটো মনত নাৰাখিলে ইটস ফাইন জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দ্য নেম বাদ্ৰী প্ৰসাদ কেছ আছিলে তাত কি তিনটা কণ্ডিশনছ দিছিলে এজ দিছিলে তাৰপা আপোনাৰ কনসেন্ট দিছিলে এণ্ড দেন সাউন্ডনেস অফ মাইন্ড দিছিলে সো ইটস ভেৰি ইজি ইয়াৰ আগত খুশবু কেছটো আহে বাৰু খুশবু ভাৰ্চেছ কানামল কেছটো আহে য'ত নেকি কোৱা হয় যে ৰাইট টু লাইফৰ আণ্ডাৰ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ আহে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ হয় এণ্ড দেন হেজ আনাদাৰ কেছ য'ত নেকি কোৱা হৈছে যে Protection of Women from Domestic Violence Act under Domestic Violence Against Women Protection দিয়া হ'ব এইটোৱে কৈছে ইন্দ্ৰা শৰ্মা 2013 চনৰ কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে again next case in the case of Kattukandi Edathil Krishnan and Ananda versus Kattukandi Edathil Wilson and others 2022 চনৰ কেছত অলপ ৰিসেন্ট হয় so ৰিসেন্ট কেছ বিলাক actually বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি পৰীক্ষা অহা বছৰলৈ যদি তুমি দিও পৰীক্ষা তেনে by 2025 হলৈকে 2024 যদি কিবা কেছ আহি যায় then that will be more important so in this case Supreme Court এই কেছটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট কিলে হয় because এই কেছটো চাইল্ড লগত জড়িত হয় Supreme Court ruled that children born to partners in live-in relationships can be considered legitimate মানে সাধাৰণতে কি হয় বিবাহৰ বাহিৰত যদি কোনো সন্তান জন্ম হয় তেন্তে they consider illegitimate but then in this particular case Supreme Court ক'লে যে if a child is born to live in partners then তেনেকুৱা childক legitimate বুলি consider কৰা হ'ব না legitimate বুলি consider কৰাৰ লগে লগে first thing that comes is the succession যেতিয়া সম্পত্তি বিভাজন হ'ব succession যেতিয়া হ'ব inheritance কথা যেতিয়া আহিব তেতিয়া such children are eligible to be part of family succession so child লৈ এই কেছটো আছে also recent হয় কেছটো important হয় but then in I know this is a tough name to remember if you can't remember the name চনটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে 2022 চনৰ 2022 কেছ হয় that's also enough for you guys so children লৈ এটা কেছত আছে যে protection of women from domestic violence লগত এটা জাজমেন্ট দিয়া আছে এটা আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া খিনি দিয়া হৈছে চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল আৰু এটা যিনি কন্ডিশনছ আমি পঢ়িছিলো বাদ্ৰী প্ৰসাদৰ কেছত তাত তিনটা কন্ডিশনছ দিয়া আছিল হোপ এতিয়ালৈকে মুখস্থ হৈ গৈছে ওকে সো নাও আমি দেখিলো যে লয়ে সময় দিয়াতে সাপোর্ট কৰিছে মানে হয় ইয়াক লৈ কোনো ল নাই ইয়াক লৈ কোনো লিগ্যাল স্ট্যাটাস নাই বাট দেন সুপ্রিম কোর্টে জাজমেন্টত সময় দিয়াতে লিভ ইন রিলেশনশিপ সাপোর্ট কৰি আছে লিভ ইন ৰিলেশনশিপৰ এগেইনষ্ট জাজমেন্ট নাই দিয়া বাট সোসাইটি কিমান দূৰ একসেপ্ট কৰিছে সোসাইটিয়ে যে একসেপ্ট কৰা নাই তাৰে এটা ৰিজন এটো হয় যে তাৰে এটা ফ্যাক্ট এটো হয় যে ইনফ্যাক্ট যে আজিও লিভ ইন ৰিলেশনশিপ এটা ডিবেট হয় এটা টেবু বুলি কোৱা হয় সো ডিবেট কেতিয়া হয় এটা টপিকক when the society has not completely accepted something যদি completely accept কৰি দিয়া হয় ন তেতিয়া এটা টপিক এটা ডিবেটত নাথাকে সাধাৰণতে সো ল এণ্ড এথিক্স এটা ক্লাছ কৰিছিলো আমি ইয়াৰ আগৰ যোনটো এথিক্স ক্লাছ হয় তাত আমি পঢ়িছিলো ল এণ্ড এথিক্সৰ বিষয়ে এইটো তাৰে ফিগাৰ হয় সো মই ৰিভিজন দি দিও আই এম প্ৰিটি শিওৰ সো পাহৰিছে চাগে সো ল এণ্ড এথিক্স যদি কনসিস্টেন্ট থাকে যদি ইটোৱে হিটো সাপোৰ্ট থাকে কনসিস্টেন্ট আছে দুটাই সাপোৰ্ট কৰিছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক লৈ তেতিয়া কি হয় সোসাইটি পিসফুল হয় ল এণ্ড এথিক্স যদি সেম থাকে তেতিয়া সোসাইটি পিসফুল হয় ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল দি কৈছো ওকে যোনটো আমাৰ এটা হিষ্টৰিকেল এটা ল হয় এবলিউশন অফ সতী এক্ট হয় নাই তো এবলিউশন সতী যেতিয়া এবলিউচ কৰিছিলে এখন এক্টে তেতিয়া সমাজে একসেপ্ট কৰা নাছিলে বিকজ দ্য সোসাইটি ইজ নট ৰেডি টু একসেপ্ট দ্য ফেক্ট দ্যাট সতী ইজ সামথিং ৰং সমাজে তেতিয়া সতীক ৰং বুলি একসেপ্ট কৰে সৰি ৰং বুলি একসেপ্ট নকৰে বাট লয়ে
লয়ে কি কৈছে যে sati is something wrong সেইকাৰণে abolish কৰি দিছে but society মতে sati এতিয়াও completely wrong বস্তু নহয় sati practice কৰিব পাৰি তেতিয়া কি হৈছে society আৰু law against each other একেলগে নাই হয় নাই peaceful নহয় unpeaceful হৈ আছে society because law আৰু ethics যেতিয়া against গুচি যায় নহয় society খন শান্তি থাকিব নোৱাৰে but then যদি এতিয়া recently আমাৰ যোনবিলাক laws pass হৈছে যেনেকে এটা RTI Act, Right to Information Act. Right to Information Act pass হৈছে 2005 চনত Right to Information এখন পাছ হওঁতে কাৰোবাক ক'ৰবাত protest কৰা দেখিছা নাই কাকো ক'ৰবাত protest কৰা দেখা নাই definitely the reason is that the ethics of the society is in line with but is consistent with the law তো যেতিয়া similar থাকে ethics আৰু law এটা protest নহয় আৰু society peaceful থাকে again আপোনাৰ যদি আপোনালোকে এইটো law নহয় এটা judgment হয় যোনটো Sabarimala temple কেছৰ judgment আছিলে যে women are allowed any women are allowed to enter the temple but ইমান বছৰ temple টোত কোনো এই particular age of women allow কৰা permission নাছিলে but then supreme court permission দি দিলে হয় নাই এতিয়া কি হ'ল যদিও supreme court permission দিলে মানে somewhere এটা legal status impose হৈছে যে any woman can enter the temple but then সেই জেগাটুকুৰাত এতিয়াও women accept নকৰে যে they should be entering the temple তেওঁলোকৰ মতে তাৰ মানুহৰ মতে that is against their ethics সেই society টো ethics against গৈছে তো সেই কাৰণে আমি দেখা পাওঁ যে সেই judgment টো against protest হৈছিলে so যেতিয়া ethics আৰু law inconsistent থাকে তেতিয়া peaceful society নাথাকিব society unpeaceful হৈ যাব আৰু যেতিয়া ethics আৰু law inconsistent থাকে in the same line থাকে তেতিয়া কি হ'ব society peaceful so এইটো পঢ়িলো আমি লগতে এইটো কৈ দিলো যে ল আৰু এথিক্স যদি এইটো হেতুৰ লগত যুদ্ধত থাকে এইটো হেতু এগেইনষ্টত থাকে তেন্তে আমাৰ সোসাইটি হৈ থাকিব ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড আৰু ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড সোসাইটি কি কৰে সব ভাঙি মেলি শেষ কৰিব প্ৰটেষ্ট কৰিব এজ আ ৰিজাল্ট কাৰো ভাল নহব নো ওয়ানস বেনিফিট এভৰিওয়ানস লছ সো এইটো আগতে কোৱা আছে ল আৰু এথিক্সৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা আছে যদি চোৱা নাই প্লিজ ক্লাসটো চাই ল'ব ল এণ্ড এথিক্সক লৈ আমাৰ পৰীক্ষাত এক্সামত আপোনাৰ কোৱেশ্চন আহি গৈছে সো it won't be a loss for you it will be a helpful minutes তো চাই ল'ব ওকে সো এতিয়া পঢ়িলো যে লক লৈ কি আছে লক লৈতো আমাৰ বিশেষকে কোনো লিগাল ষ্টেটাস নাই বাট দেন কোনো ল নাই কোনো আইন নাই বাট দেন জুডিচিয়াৰীয়ে জুৰিসপ্ৰুডেন্স দি থোৱা আছে তো those are kind of backing up living relationship in a legal scenario but society কি আছে ethics in the Indian society and live in relationship no Indian society ethics কিমান দূৰলে live in relationship support কৰে live in relationship while legal or illegal is very subjective especially in India where traditions are given utmost importance and violating them is considered a sin now live in relationship a particular concept to a concept to legal নে ইললিগেল হয় এইটো কি হয় গম পানি এইটো সাবজেক্টিভ হয় নাও এই ওয়ার্ডটো মই অলপ আগত ইউজ কৰিছিলো যে সাবজেক্টিভ হয় মানে কি হয় it differs from person to person মই যে কৈছিলো যে মোৰ মতে শুদ্ধ হ'ব পাৰে লিভ ইন ৰিলেশনশিপ আপোনাৰ মতে ভুল হ'ব পাৰে বাট এনেকে কাম মতে শুদ্ধ হ'ব পাৰে মোৰ মতে ভুল হ'ব পাৰে সো সাবজেক্টিভ হয় person to person differ কৰে তো লিগেল হয় না লিগেল হয় এটা সাবজেক্টিভ হয় হা স্পেশালি ইন ইন্ডিয়া where আৰু ইন্ডিয়াত বিশেষকৈ হয় কি গম পানে কাৰণ ইন্ডিয়া ট্ৰেডিশনস are given utmost importance আমাৰ ইয়াত culture tradition বহুত বেছি importance দিয়ে we are very we kind of society who relies on culture and traditions হয় নাই so আমাৰ নিচিনাখন নেশনাল ইণ্ডিয়া নিচিনাখন নেশন যে ট্ৰেডিশনস বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে তাত ডিসাইড কৰিব নোৱাৰিব যে লিগেল হয় নে ইলিগেল হয় and violating them is considered sin also traditions যদি violate কৰে তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয় যে পাপ কৰিলে বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ against কোনো law নাই যে আপুনি কোন ট্ৰেডিশন ভাইলেট কৰিলে আপোনাৰ বিয়া নাপাতে আপুনি বিবাহ পাশত আবদ্ধ নহয় আপুনি লিভিংত থাকিব না তাক লৈ কোনো ল নাই যে লিভিংত থাকিলে আপোনাক জেলত ভৰাই দিয়া হ'ব বা আপোনাৰ এগেইনষ্টত লিগেল একশনস লোৱা হ'ব আপোনাক পেনাল্টি দিয়া হ'ব এনেকুৱা কোনো সিচুৱেচন নাই বাট দেন যদি আপুনি লিভিংত যায় যেহেতু somewhere the other marriage is a sacrament হা marriage in this society এটা spiritual bond হয় আমি হয় spiritual nation so যেহেতু spiritual bond হয় সেইকাৰণে ট্ৰেডিশন হয় marriage tradition হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত marriage ধৰ্ম হয় so marriage against যদি গৈ লিভিংত যায় না লিভিংত থকা মানে marriage against গৈ somewhere because you are staying together as a couple you can stay together as a couple being married or being unmarried staying together মানে live in relationship so it is somehow against the concept of marriage সেই কাৰণে যদি live in relationship against যোৱা হয় তাৰ মানে India tradition against যোৱা হয় আৰু India tradition against যোৱা মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোৱা হয় যে it's a sin it is a pap it is something wrong আমি এটা accept নকৰো so Indian society এটা completely accept কৰা নাই that's the truth despite legal recognition live in relationships continue to face societal stigma and disapproval তো
সমাজত দাগ এতিয়াও আছে, social stigma এতিয়াও আছে, and disapproval এতিয়াও আছে, এতিয়া completely approve নহয়. I think if you're in a relationship with a person, if you go and ask for rent in any house, গুৱাহাটীতে হওক, অসমৰ যিকোনো জেগাত হওক, আপুনি গৈ চাওক, I don't think it's very easily available for live-in couples because the society works that way, society functions that way. Particularly in conservative communities. So conservative communities to আৰু বেছি সেইটো ডাঙৰ disapproval হয়, আৰু বেছি এটা ডাঙৰ stigma বা দাগ হয়. Stigma taboo একেটা word হয়. Social attitudes towards unmarried cohabitation ha, unmarried cohabitation মানে live in relationship কথা কোৱা হৈছে, lead to discrimination and ostracization of couples in such relationship. So যদি কোনবা couple বিবাহ পাশত আবদ্ধ নোহোৱাকে, বিয়া নোহোৱাকে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, মানে আনমেৰিড কোহাবিটেশ্যনত আছে, তেতিয়া সোসাইটি কেনেকুৱা এটিটিউড দিয়ে গম পায় নে? তেতিয়া সোসাইটি কি কৰে? ডিসক্রিমিনেশন কৰে এন্ড অস্ট্ৰাচাইজেশন কৰে না. আমি যেতিয়া ল এণ্ড এথিক্স পঢ়িছো নহয় যোৱাটো ক্লাছত, তেতিয়া আমি পঢ়িছিলো যে ল এথিক্সৰ ডিফাৰেন্স কি হয়. সো ল এথিক্সৰ ডিফাৰেন্স পঢ়োতে তাত এটা পইণ্ট আছিলে যে যেতিয়া আপুনি ল এগেইনষ্টত যায় আপোনাৰ ওপৰত পেনাল্টি লগোৱা হয়, হয় না? আপোনাৰ ওপৰত পেনাল্টি লগায়, ইউ টু পে আ ফাইন or if you will be jailed for a particular amount of time. But যদি আপনি ethics এগেইনষ্টত যায় তাত কোনো ল নাই, মানে আপোনাক ফাইন ভৰিব নালাগে, আপুনি আপোনাক জেলত নভৰাই, বাট দেন আপুনি অস্ট্ৰাচাইজ কৰি দিব পাৰিব. অস্ট্ৰাচাইজ কৰা মানে কি হয় গম পায় না? অস্ট্ৰাচাইজ কৰা মানে হৈছে এঘৰীয়া কৰা. সো এথিক্স এগেইনষ্টত গ'লে এঘৰীয়া হোৱাটো সাধাৰণ কথা, আমি দেখি আহিছো সৰুৰ পৰা এনেকুৱা হৈ থাকে ইনচিডেন্টছবোৰ. সো তেতিয়া হয় যেতিয়া এথিক্স এগেইনষ্টত, সোশ্যাল এথিক্স এগেইনষ্টত যায়. সো সোশ্যাল এটিটিউডটো তেনেকুৱা হয় যে আনমেৰিড কাপল হলে either they are facing discrimination or they are facing ostracization of couples in a relationship. Now Bill of Uniform Civil Code এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই, এইটো আপোনালোকে অলপ পঢ়ি থব, এইটো বহুত ৰিচেণ্টলি নিউজত আছে, মেবি অহাবাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছত পঢ়িবল এটা টপিক হয়, বিকজ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইউচিচি বিল পাছ হৈ গৈছে, সৰি বিল পাছ হোৱা নাই, বিল উপস্থাপন কৰা হৈছে, পাছ হলে এক্ট হৈ যাব, পাছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। উত্তৰাখণ্ডত এখন বিল উপস্থাপন কৰা হৈছে, বিল অন ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এইমছ টু ভ্যালিডেট লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ইট এইমছ টু ভ্যালিডেট, ভ্যালিডিটি দিব, মানে একচেপ্ট কৰিব লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ থ্ৰু লিগেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, এনচিয়ৰিং একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ৰাইটছ এলাইনমেণ্ট উইথ ছ'চাইটেল নৰ্মছ। নাও আগতে আমি এইখন পঢ়ি লওঁ যে ইউচিচিয়ে কি কৰিব, যদি ইউচিচিৰ যোনখন বিল, উত্তৰাখণ্ডৰ লেজিসলেচাৰ যোনখন বিল উপস্থাপন হৈছে, সেইখন যদি পাছ হৈ এক্ট হৈ যায়, তেতিয়া কি হ'ব? ধৰক আপুনি অসমৰ হয়, আপুনি উত্তৰাখণ্ডত গৈ তাৰ বাসিন্দা হ'ব বিচাৰিছে, না আপুনি লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব বিচাৰিছে, তাত গৈ যদি আপুনি লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে আৰু যদি তেতিয়ালৈকে এইখন বিল পাছ হৈ এক্ট হৈ গ'ল, দেন ইউ হেভ টু গ' দেয়াৰ, ইউ হেভ টু ভিজিট আ পুলিচ ষ্টেচন, আপুনি তাত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগিব। আৰু তেতিয়া এনেকুৱা হয় যে এতিয়া যিহেতু লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিলে কোনো ডিভোৰ্চৰ চিষ্টেম নাই তাত, হয় নাই? লাইক যদি ইফ ইউ ডিচাইড দ্যাট ইউ are staying together, and if you decide to separate, you are separated. তাত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ চিষ্টেম নাই যে এনেকে লগত আছে ইমান বছৰ, now if they separate, there is a particular process, কোনো process নাই লাইক ডিভোৰ্চ। বাট দেন এই ইউচিচি যদি একচেপ্ট হৈ যদি এখন এক্ট বনি যায় উত্তৰাখণ্ডত, আৰু তাৰ পাছত যদি আপুনি তাত গৈ লিভিঙত থাকে, তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপুনি পুলিচ ষ্টেচনত, নাও if you decide to separate, আপুনি ইমান ইজিলি ছেপাৰেট হ'ব নোৱাৰিব, there will be a process, a short process, ডিভোৰ্চৰ নিচিনা লং প্ৰচেছ নহ'ব ডেফিনেটলি, বাট a short process থাকিব। অকে, সো সেইটো আমি পঢ়িলো যে ভেলিডেট কৰিব মানে কিছুমান ধৰক আপোনাৰ কাইণ্ড অফ ৰেছপন্সিবিলিটি এড কৰি দিব, এনচিয়ৰিং একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ৰাইটছ ইন এলাইনমেণ্ট উইথ ছ'চাইটেল নৰ্মছ। না মই যে ক'লো ডিভোৰ্চৰ কথাটো যে যদিও ডিভোৰ্চ নাথাকে, বাট তেনেকুৱা চিমিলাৰ প্ৰচেছ থাকিব, মানে আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত গৈ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত গৈ ছাডেনলি ওলাই আহিব নোৱাৰে ওলাবলৈ, এতিয়া যোনটো বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন হয়। সো যোনটো কোৱা হৈছে যে ছ'চাইটেল নৰ্মছ বুলি যে কোৱা হৈছে, আমাৰ ছ'চাইটিত যদি কোনোবা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, ইজিলি জানো ডিভোৰ্চ হ'ব পাৰে। ডিভোৰ্চ ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ টেবু ইন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, ডিভোৰ্চ এতিয়া কমপ্লিটলি একচেপ্টেবল নহয়, সেইকাৰণেও বহুতবাৰ দেখিব যে couples who are married, who are staying together, but they are not happy with each other, they don't want to divorce. বহুত কেইটা ৰিজন আহে বাৰু তাৰ কাৰণে, but one reason is that divorce taboo হয় ফাৰ্ষ্ট থিং। তো তাৰ পৰা এটা দীঘল প্ৰচেছ আছে, হয় নাই? আৰু ছ'চাইটেল নৰ্মছ এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে ছ'চাইটিয়ে ডিভোৰ্চ পিপলক কমপ্লিটলি একচেপ্ট নকৰে ফাৰ্ষ্ট থিং। অলছ' ছ'চাইটিয়ে মেৰেজক এটা ধৰ্ম হিচাপে চায়, ইটছ এ চেক্ৰামেণ্ট, ইটছ চামথিং ভেৰি স্পিৰিচুৱেল, ইটছ এ কানেকশ্যন উইথ গড। নহয় সেইটো ভঙাটো চামথিং ৰং বুলি কনচিডাৰ কৰে ছ'চাইটিয়ে। চ' ছ'চাইটেল নৰ্মছত এইটো বস্তু আছে যে একেলগে থাকিলে সোনকালে আমি আঁতৰিব নোৱাৰো, সেইটো মেৰেজৰ ছ'চাইটেল নৰ্মছ হয়। না সেই ছ'চাইটেল নৰ্মছটোকে চিমিলাৰিটি আনিব
লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ লগত ইউচিচি বিলখনে কেনেকে একাউণ্টেবিলিটি আনিব আৰু ৰাইটছ দিব ৰাইটছৰ এক্সাম্পলটো অলৰেডি দিয়া হৈছে গম পায়নে এই চিলড্ৰেনৰ যোনটো কেছ আছিলে ন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কেছ 2022 চনৰ যোনটো কেছ আছিলে যদি কোৱা হৈছিল যে চিলড্ৰেন বৰ্ন টু পাৰ্টনাৰ্ছ ইন লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেন বি কনচিডাৰ্ড লেজিটিমেট এইটো কি হয় এইটো ৰাইটেটো হয় এটা ইজ দ্য ৰাইট গিভেন টু দ্য চাইল্ড বৰ্ন টু পাৰ্টনাৰ্ছ ইন লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় নাই তো ৰাইটছ দিয়া হৈছে না ছ'চাইটেল নৰ্মছত ইয়াত কোৱা আছিল ছ'চাইটেল নৰ্মছ ন ছ'চাইটেল নৰ্মছত ছ'চাইটেল নৰ্মছত এইটো এইটো নৰ্মেল কথা যে মাক দেউতাকৰ নেক্সট যোনে হেৰি কৰে চিলড্ৰেন হয় সাধাৰণতে চামটাইমছ ইট গোজ টু আদাৰ্ছ অলছ' বাট চিলড্ৰেনে ইনহাইট কৰে সাধাৰণতে চ' সেইটো ছ'চাইটেল নৰ্মছ হয় নাও ছেম কাইণ্ড অফ ৰাইটছ আনি দিছে নাই বাৰু চিলড্ৰেন যোনটো চিলড্ৰেন জন্ম হ'ব টু লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই সন্তানটোক যদি লিগেল ষ্টেটাছ দিয়ে লিগেল ষ্টেটাছ দিব লেজিটিমেট হলে কি হ'ব ইনহাইটেন্স হ'ব সাকচেছন পাব তো কি হ'ব ৰাইটছ আহি যাব হয় নাই দেন একাউণ্টেবিলিটি কেনেকে হয় যোনটো মই কৈছো আগৰ এক্সাম্পলটো যে ইজিলি ছেপাৰেট হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া যেনেকে ডিভোৰ্ছ বস্তুটো ইমান প্ৰচেছটো দীঘল কিয় গম পায় নে বিকজ একাউণ্টেবিলিটি আহে মানে ডিভোৰ্ছ প্ৰচেছটো দীঘল আৰু ৰিজন হয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম দিয়ে নাই যদি আপুনি ডিভোৰ্ছ ফাইল কৰে না আজি দে ইন বি গিভেন দ্য টাইম অফ লাইক 6 months টাইম ফৰগেটিং মই নিজে ল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বাট ৰিভিজন নাই চ' উইল বি গিভেন দ্য টাইম অফ 6 months or 1 year এনেকুৱা এটা টাইম পিৰিয়ড আছিলে চ' তেনেকুৱা এটা টাইম পিৰিয়ড দিব আপোনাক টু ডিচাইড যে ডু ৰিয়েলি ৱান্ট টু ছেপাৰেট ডু ৰিয়েলি ৱান্ট টু ডিভোৰ্ছ ইচ আদাৰ চ' বহুতবাৰ এনেকুৱা হয় যে সেই 6 মাহ বা সেই 1 year টাইমটোত নহয় মানুহে ডিচাইড কৰে যে দে ডোন্ট ৱান্ট টু ডিভোৰ্ছ আদাৰ দে উইল এডজাষ্ট অৰ দে কম্প্ৰমাইজ অৰ দে উইল মেক চাম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁলোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আকৌ বিল্ড কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ মেৰেজটো আকৌ বিল্ড কৰিব তো তেনেকুৱাত কি হয় সেই টাইম পিৰিয়ডত দিয়াৰ কাৰণে কি হয় বহুতখিনি ডিভোৰ্ছ ৰৈ যায় আৰু somewhere divorce affects the whole family আমাৰ ইণ্ডিয়াতটো এইটো ফেক্ট হয় যে one person doesn't marry one person like Western society আমাৰ ইণ্ডিয়াতটো হয় যে one family marries one another family হয় নাই so সেইকাৰণে divorce is somewhere not considered that much of a right thing like marriage so same way এতিয়া সেইটো আনিছে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত তাতো একাউণ্টেবিলিটি কেনেকে আনিছে যে এতিয়া যদি একেলগে থাকে আপুনি একাডেৰ ভিতৰতে এৰি দিম বুলি এৰি দিব নোৱাৰে এটা ফৰ প্ৰচেছ আহিব আৰু এই গোটেই কথাখিনি কাৰ লগত জড়িত হয় দ্য বিল অফ UCC দ্য বিল অফ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইন উত্তৰাখণ্ড যদি এখন এক বনি যায় তেন্তে এই পাৰ্টিকুলাৰ নৰ্মছ খিনি পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টেবিলিটি হওক ৰাইটছ হওক প্ৰভিজনছ খিনি ইনভলভ কৰা হ'ব দিছ প্ৰগ্ৰেছিভ ট্ৰেণ্ড এলাইনছ উইথ ইভলভিং ছ'চাইটেল নৰ্মছটো ইয়াত যে কোৱা হৈছে যে এই ট্ৰেণ্ডটো it aligns with the societal norms কেনেকে align কৰে বাৰু কেনেকে এই বিলখন যে আনিছে সেই বিলখন আনিলে societal norms লগত align কেনেকে কৰে বাৰু the fact that এইটো পলিটি বস্তু হয় actually হা GS2 বস্তু হয় যে যোনখিনি মানুহে এই বিলখন আনিছে সেইখিনি হৈছে কোন the one that are elected by the people themselves হয় নাই so they are representing the people so সেই মানুহখিনিয়ে যদি বিলখন আনিছে মানে সমাজে বিচাৰিছে যে সেই বিলখন আনক সময়ৰ দিয়াতে সেইখন আনিব পাৰিছে হয় নাই বিলখন আৰু যদি কাইলৈ এক্ট বনি যায় then is somewhere very sure that সেই ছ'চাইটিটো একচেপ্ট কৰিছে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ নট একচেপ্টেড বাই দ্য ছ'চাইটি চ' সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰগ্ৰেছিভ ট্ৰেণ্ড হয় ডেফিনেটলি এণ্ড দেন ইট এলাইনছ ইন ছ'চাইটেল লছ বিকজ এই বিলখন আনিছে কোনে বাই ন' আদাৰ দেন দ্য পিপল that have been elected by the people themselves. Live in relationship is however still considered a stigma. Stigma এতিয়াও হৈ আছে এতিয়াও taboo হৈ আছে এতিয়াও society এটা দাগ হৈ আছে somehow or the other as it goes against the morality of society. Society morality against যায় so হেতুটো এটাকে কহিলো আমি against যায় বুলি the security social acceptance or legitimacy progress and stability which the institution of marriage provides to a person is never provided by living relationship now etu I forgot কোনখন কোৰ্ট হয় এখন পাৰ্টিকুলাৰ হাই কোৰ্ট হয় কোনবা এখন হাই কোৰ্টৰ ষ্টেটমেন্টটো দিছিলে যে according to the judges of the high court লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত কি নাথাকে সিকিউৰিটি নাথাকে মানে আজি আছে কাইলৈ নাই কোনো সিকিউৰ নাই ন দেন social acceptance or legitimacy নাই কোনো accept কৰা নাই properly say yes they are a couple they are living together they are recognized as a living relationship couple এনেকুৱা নহয় সাধাৰণতে progress মানে পাছলৈ গৈ থৈ future আছে নে নাই no one knows and stability which the institution of marriage provides এইটো marriage as a institution marriage is a sacrament এইখিনি বস্তু provide কৰে to a person and is never provided by living relationship it might go against the social morals of now যেহেতু ethics class হয় আমাৰ কাৰণে এইটো জানতে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে ethics কোনকেইটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ এগেইনষ্টত যায় ethics ৰ ৰেসপন্সিবিলিটি এগেইনষ্টত যাব আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলো যে
লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত এটা ফেক্টৰ কি আছে যে এনিওয়ান কেন লিভ এনি পাৰ্সন এনি ডে হয় নাই যিকোনো দিনা এৰি দিব বিচাৰে যে একেলগে নাথাকো আই ডোন্ট ৱান্ট টু ষ্টে ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এনেকুৱা কথা আই উইল জাষ্ট মুভ আউট অফ দ্য হাউচ ইউ কেন ষ্টে এলোন হয় নাই সো তেনেকুৱা সাধাৰণতে কি হয় ন এইটো বহুত আৰ্টিকলছত লিখা আছে যে the woman faces the most problems now the thing is that two people staying together man and a woman now if the woman separates or the man separates june separate koise the woman has a high chance of not being accepted by the society than the man the women have a high chances of not being able to get married very easily than a man so responsibility yet bahut kam hoy jay because first thing yak loi kono legitimation nai no kono legal status nai so responsibility somehow yet kam hoy jay then integrity কিয় কম হলে কৈছো আমি আগত এটা কেস পঢ়িছিলো সেই কেসটোত এটা কথা কোৱা হৈছিল যে যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল ন এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল মনত আছে যে দে মাস্ট বি otherwise qualified to enter into a legal marriage including unmarried হ'ব লাগিব ন মই কৈছিলো যে বহুত বা এনেকুৱা ইনসিডেন্ট দেখা গৈছে যত নেকি এইটো প্ৰুফ হৈছে যে people after being married they are married to a particular person xyz whoever they are married to the person but then লুকাই চুকে হলেও বা জনাই হলেও মেবি জনাই হলেও তেওঁলোকে কোনো বেলেগ পাৰ্সনৰ লগত ইন লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে না সেইটো থাকিব নোৱাৰে বিকজ মেৰেজ ইজ এন ইনষ্টিটিউচন মেৰেজ অৰ লিগেল ষ্টেটাছ আছে বা লিভিঙো নাই এতিয়ালৈকে হয় নাই চ' সেইটো থাকিব নোৱাৰে চ' ইণ্টিগ্ৰিটি কেতিয়া ইণ্টিগ্ৰিটি এজ এ ইছ্যু আহি যায় গম পাই নাই এথিক্স যোনটো ইণ্টিগ্ৰিটি আমি পঢ়িছো আগতে প্ৰবিটি ক্লাছত ভালকে পঢ়ি থৈছো আমি ইণ্টিগ্ৰিটিৰ বিষয়ে চ' কেতিয়া আহে এইটো if a person is married if this A considered as a person if this A person is married to this person B they are married তেওঁলোক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ আছে and again this person A is in a live in relationship with this person X now X ৰ লগত কিহত আছে লিভিঙত আছে and এই বিষয়ে যে তেওঁ লিভিঙত আছে এই কথাটো আইদাৰ বিগ কোৱা নাই or else X কোৱা নাই যে তেওঁ অলৰেডি ম্যাৰিড হয় কোনবাজন বা লুকুৱাই থৈছে না কোনবাজন বা লুকুৱা মানে কি হয় যে হি ইজ ডিসঅনেষ্ট সো ইন্টিগ্ৰিটিৰ লগত ইয়াত আউট পইণ্ট কি হৈ যাব যে অনেষ্টি এইটো অনেষ্টি এগেইনষ্টত হয় ফাৰ্ষ্ট থিংটো হয় না এইটো অনেষ্টি এগেইনষ্টতো হয় অলসো ইন্টিগ্ৰিটি এগেইনষ্টত হয় নিজকে মিছা কোৱা হ'ব কাৰণ নিজকে মিছা কৈ দুটা সম্পৰ্ক আছে তেওঁ সো আমি এতিয়াকে তিনটাই পঢ়িলো ইন্টিগ্ৰিটি অনেষ্টি ভেৰি সিমিলাৰ হয় অনেষ্টি মানে তুমি লোকক কিমান সঁচা কৈছা মিছা কৈছা আৰু ইন্টিগ্ৰিটি মানে তুমি নিজক কিমান সঁচা কৈছা নিজক কিমান মিছা কৈছা এণ্ড লাষ্ট টলাৰেন্স না টলাৰেন্সৰ কথা কিয় আহে when a person is married to a person no when this person A is married হৈ আছে B A is married to B now A B সৰু মাইনৰ ৰিজনছত এৰিব নোৱাৰে যে মই A suppose বহুত চাফা হয় he কৈছো আৰু suppose he is a male is a man in the house and this person is very clean free OCD আছে হয়তো বহুত চাফা হয় but then B মান চাফা নহয় B হয়তো মেচি হয় B লেতেৰাকে থাকি ভাল পায় ইমান বেছি চিজিলকে নাথাকে B মেচি হয় now A B just because B is messy এৰি দিব নোৱাৰে A চাফা হয় B মেচি হয় সেইবুলি এৰি দিব নোৱাৰে but then ইয়াত এৰি দিব পাৰে কাৰণ ইয়াতো লিগেল ষ্টেটাছ নাই এজতো মেৰেজ নহয় এইটো ৰেকগনিশ্যন নাই সোসাইটি যেনেকে মেৰেজৰ ৰেকগনিশ্যন আছে সো ইয়াত এৰিব নোৱাৰে বাট এৰিব পাৰে হয় নাই ইজিলি এৰি দিব পাৰে ইয়াত 24 আৱাৰ্ছতে এৰি দিব পাৰে ইনফেক্ট 24 আৱাৰ্ছ এঘণ্টাত এৰি দিব পাৰে ইনফেক্ট তো সেইটো কি হয় সেইটো আমাৰ যোনটো টলাৰেন্স এথিক্স আছে সেইটো এগেইনষ্টত হ'ল নাই এনেও আজিকালি ইনটলাৰেন্স বহুত বেছি মানুহৰ সো টলাৰেন্স এগেইনষ্টত যায় অনেষ্টি এগেইনষ্টত যায় ইন্টিগ্ৰিটি এগেইনষ্টত যায় আৰু ৰেসপন্সিবিলিটি এগেইনষ্টত যোৱা বুলি কোৱা হয় কাক লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপক সেইকাৰণে ইয়াত ethics concept ahe je somewhere it is immoral however individual liberty and freedom now completely immoral nohoy de individual liberty or freedom ase amar sobai nijor liberty ase freedom ase ami nijor decision nije lo paro jodi if our particular age no eta apni age cross kore 11 if you are 21 or you are 25 plus or you have your earning your own money you are able to make your own financial decisions then you also have the right to make your own decisions and comes under the ethics of liberty and freedom and these are the essence of democracy democracy eta ethics hoy democracy indian society a basic ethic hoy indian society democracy concept completely accept kora ase hekana me india bahut nama democracy hoy and thus live relationship are considered a moral or ethical dilemma a question to moral dilemma han asle baro ethical dilemma lo eta case study ahisile 2022 মেইনছত এটা কেছ ষ্টাডি আহিছিলে এথিকেল ডিলেমাক লৈ সো এথিকেল ডিলেমা মানে কি হয় এনেকুৱা এটা ষ্টেচন য'ত শুদ্ধ হয় কনচেপ্টটো বাট কনচেপ্টটো ভুলো হয় এটা শুদ্ধ কেনেকে হয়
person has the right to make his own decision, হয় নাই? Individual freedom আছে, individual liberty আছে, যদি minor হয় বেলেগ কথা, but যদি major হয় তেন্তে decision ল'ব পাৰিব নিজে ন, যে নিজে ঘটি আছে, নিজে নিজৰ finances pay কৰিছে, নিজে নিজৰ bills pay কৰিছে, and যদি ঘৰটো accept কৰিছে, তেন্তে যদি ঘৰটো accept কৰিছে, নিজে সব নিজৰ finance decision ল'ব পাৰিছে, তেন্তে society-য়ে কিয় সেই particular person জনক privacy invade কৰিছে? Now right to life, article 29 এটা আহিছে, হয় নাই? এই ফ্ৰিডমক লৈ আপোনাৰ আৰ্টিকেল 19 আহিব আৰু আৰ্টিকেল 21 আহিব, এই দুটা আৰ্টিকেল আহে, ঠিক আছে? সাধাৰণতে আৰ্টিকেল 21 কথা কওঁ আমি, কিন্তু আৰ্টিকেল 19 আন্ডাৰ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনৰ আন্ডাৰটো লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰটেকশ্যন পাইছে মহোদয়াটো, হয়? নিজৰ স্পীচ আৰু নিজৰ এক্সপ্ৰেছন হয়, সেইটো ৰাইটে আছে আন্ডাৰ, এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় আমাৰ তাতে। চ' ইয়াৰ আন্ডাৰ এইটোৱে বস্তু বুজি পাওঁ যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কমপ্লিটলি ৰঙো নহয়, বিকজ নিজৰ ডিচিশ্যন, নিজৰ জীৱন নিজৰ ডিচিশ্যন, এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট আছে, যোনটো কনচেপ্ট আৰ্টিকেল 29 দিছে যে right to life and personal liberty except according to procedure established by law. Now lawyer যদি এগেইনষ্টত যোৱা নাই তেন্তে right to life আছে, হয় নাই? সো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কমপ্লিটলি ৰং নহয়, লিবাৰ্টি আৰু ফ্ৰীডমৰ কনচেপ্ট আছে যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ একচেপ্টেবল, বাট দেন এগেইন সোসাইটি একচেপ্ট নকৰে, বিকজ টলাৰেন্স, অনেষ্টি, ইন্টিগ্ৰিটি, ৰেছপনচিবিলিটি এইবিলাকে এগেইনষ্টত যায়। তো কথাটো কি হৈছে, এফালে বস্তুত একচেপ্ট কৰিবলৈও লগা হৈছে, কিয়নো মানুহৰ নিজৰ স্ব ইচ্ছাই যদি আছে, যদি নিজে ডিচিশ্যন লৈ আছে, নিজৰ কনচেন্টত আছে, যদি মেজৰ হয়, মাইনৰ যদি নহয়, অবভিয়াছলি এজৰ কথা আহি যায় ইয়াত, যদি মাইনৰ নহয় মেজৰ হয়, নিজে আৰ্ণ কৰি আছে, ফেমিলি ছাপোৰ্ট কৰি আছে, দুটা মানুহে একেলগে আছে, তাত কি ইছ্যু থাকিব পাৰে? দেট ইজ ওৱান আইডিয়া। এণ্ড আনাদাৰ আইডিয়া, একেলগে আছে, কাইলৈ এৰি দিব, কোনো ষ্টেবিলিটি নাই, কোনো চিকিউৰিটি নাই, ডিছঅনেষ্টিও কৰিব পাৰে, কাৰোবাক that person, he or she might stay in living relationship with many other people without letting the others know about another person. Also intolerance থাকিব পাৰে, they can leave the person any day, কোনো stability দেখা নাপাওঁ আমি, হয় নাই? সো কথাটো কি হয়, লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট হয় যোনটো একচুৱেলি এথিকেল ডিলেমা হয়, এইটো না কমপ্লিটলি শুদ্ধ হয়, এইটো না কমপ্লিটলি ভুল হয়, এইটো ইট ডিপেণ্ডছ একচুৱেলি অন দ্য পাৰ্চন হু ষ্টেইং টুগেডাৰ। সো যোন দুজন মানুহ একেলগে আছে, সেই দুজন মানুহ কেনেকুৱা হয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব, অলছ' ডিপেণ্ড কৰিব যে কোনখন সমাজত আছে। নাও যদি আপুনি বহুত বেছি ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত আছে, তেন্তে তাততো একচেপ্ট কৰা চান্সেছ নীল, ফ্ৰেংকলি নীল হয়, বাট দেন মেট্ৰ' চিটি যদি থাকে চান্সেছটো একবাৰ নীল নহয়, 100% হয় বুলি ক'ব নোৱাৰো, বিকজ চব ঘৰে হয়তো একচেপ্ট নকৰিব, বাট দেন ইটছ more than or near to 50% accept কৰিব। So এইটো এটা ethical dilemma হয়, it depends on the society, depends on the people who are staying together. So এইটো শুদ্ধ হয়, এইটো ভুলো হয়। So এইটো ভুল আৰু শুদ্ধ, ইয়াত কি ভুল আৰু শুদ্ধ আছে, ইয়াত মেৰিটছ আৰু ডিমেৰিটছ কি আছে, আমি এতিয়া সেই বিষয়ে ভালকে পঢ়িম। যদি আপুনি লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে, তাক লৈ মেৰিটছ কি আছে? ফাৰ্ষ্ট মেৰিট যোনটো আহে, বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। না যদি আপুনি কাৰোবাৰ লগত একেলগে আছে, 24/7 একেলগে আছে, তো বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'বই। নাও সাধাৰণতে কোৱা হয় যে মাকে সন্তানক বেষ্ট বুজি পায়। দ্য ৰিজন ইজ ডেট সাধাৰণতে our fathers work, হয় নাই? চ' মা দেউতাহঁত যিহেতু চাকৰিলৈ ওলাই যায়, মাহঁত ঘৰত থাকে, আৰু সৰুৱা মাহঁতে ডাঙৰ দীঘল কৰে, চ' they are staying very close to us, almost 24/7 আমাৰ লগতে আছে। চ' তেওঁলোকে আমাক ভালকে বুজি পায়, অলছ' আমিও তেওঁলোকক ভালকে বুজি পাওঁ। চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ হৈ গুচি যায় না। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ হ'লে কি হ'ব, কম্পেটিবিলিটি আহি যাব। যদি কাপলটা একেলগে আছে, বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব, এইটোৱে সিটোৰ ভালখিনি জানিব যে আচ্ছা দিছ পাৰ্টিকুলাৰ দ্য গুড কোৱালিটিজ অফ দিছ পাৰ্চন, আৰু এইখিনি বেড কোৱালিটিজ, বিকজ এনেকুৱাতো কোনো নাই যাৰ বেড কোৱালিটিজ নাই, চান্সে নাই। এভৰি পাৰ্চন হেজ দেয়াৰ অ'ন গুড কোৱালিটিজ এণ্ড বেড কোৱালিটিজ। চ' সেই বস্তুবোৰ জনাৰ পাছত কম্পেটিবিলিটি কথা আহিব, মানে আমি এই মানুহটো যে এইখিনি বস্তু বেয়া আছে বা এইখিনি বস্তু ভাল আছে, মই থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ভৱিষ্যতলৈ, কম্পেটেবল কিমান হয় আমি, can we stay together, are we in a situation that we can see a future together? So compatibility আহি যায় যেতিয়া proximity থাকে, মানে proximity মানে একেলগে যেতিয়া বহুত ওচৰ একেলগে থাকে, সেইটোৱে proximity বুলি কোৱা হয়। তাৰ ওচৰ এৰিয়া থাকে, ডিষ্টেন্স কম থাকে, তেতিয়া কি হয়, কম্পেটিবিলিটি ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে এটা আইডিয়া আহি যায়, আৰু একেলগে থকাৰ পাছত বহুত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ যায়। অ'কে ঠিক আছে, এই মানুহজন চফা হয়, মই বহুত মেচি হয়, মই মেচি নহওঁ, মই গা ধুই আহি তেওঁলোখন বিচনাত নেপেলাওঁ, অন্তত বাহিৰত মেলি থৈ আহিম। চ' তেনেকুৱা কাইণ্ড অফ কনচেপ্টবোৰ বিল্ড আপ হৈ যায়। So these kind of merits also freedom and liberty, এইটো আমি পঢ়িলে, freedom and liberty of decision making, right to privacy, এইটো মই অলপ আগত বহুত বিতংকে বুজালো যে right to privacy সাপোর্ট কৰে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আপোনাৰ নিজৰ জীৱনত আপুনি কি কৰি আছে সেইটো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি দি থৈছে। পুত্তস্বামী কি আছে, পুত্তস্বামী জাজমেণ্ট ইয়াত আহে আৰ্টিকেল 21 আন্ডাৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি দিয়া গৈছে, য'ত নেকি ফ্ৰীডম এণ্ড লিবাৰ্টি অফ ডিচিশ্যন মেকিং ইন এন ইণ্ডিভিজুৱেলছ লাইফ দিয়া গৈছিলে। It can be an escape from the hectic process of divorce. না ডিভোৰ্সৰ এটা ইস্যু কি হয়, এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয় একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত, ডিভোৰ্স এতিয়াও টেবু হয়।
ডিভোর্স এতিয়াও এটা স্টিগমা হয় ডিভোর্সক এতিয়াও ইণ্ডিয়ান সোসাইটিয়ে এজ সামথিং ন্যাচাৰেল একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই মেবি চামহে পাৰিছে বাট এভৰিয়ে পৰা নাই গোটেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতো নাই পৰা সো তেনেকুৱাত কি হয় সাধাৰণতে উমেন গৰাকী এটা ফিমেল ফিগাৰ ইন দ্য মেৰেজ তেওঁ বহুতো ইছ্যুজ ফেচ কৰি থাকিলেও হয়তো ঘৰত নকয় বা ঘৰত ক'লেও হয়তো যোনখন তাইৰ আপোনাৰ বাৰ্থ প্লেচ হয় তাত নকয় মানে যে মাইকা যোনটো হয় তাত নকব পাৰে আৰু যদি কয় তেন্তে তেওঁলোকে ঘূৰাই আনিব নিবিচাৰিব পাৰে যে কাইণ্ড অফ এডজাষ্ট কম্প্ৰমাইজ ষ্টে টুগেডাৰ ডিভোৰ্চ নকৰিবা আৰু যদি বেবিজ থাকে যদি কিডছ থাকে তেন্তেতো they will think 1000 times before that will lead to either it lead to murder first thing or it will lead to a very frustrated life so ইয়াৰ পৰাতো ভাল হোৱা চান্সেছ খুব কম থাকে বহুত যদি ভাল হ'বলৈ হ'লতেন মানে হৈ গ'লতেন বাট দেন ডিভোৰ্সৰ ইস্যুটো কি হয় এটাতো এইটোৱে হয় যে ছ'চাইটি একচেপ্ট নকৰে বাট এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু হৈছে যে ডিভোৰ্স এটা লেংথি প্ৰচেছ মই আগতে কৈছো যে ডিভোৰ্স আপুনি ফাইল কৰিলে আপোনাক ইন ইনষ্টেণ্ট ডিভোৰ্স একচেপ্ট কৰা নহয় কোৰ্টত ইউ উইল বি গিভেন আ পিৰিয়ড অফ টাইম য'ত নেকি ইউ ডিচাইড দেট ডু ইউ ৱান্ট টু ষ্টে টুগেডাৰ অৰ আফটাৰ 6, 7 or 8 months or 12 months you still want to separate হয় নাই চ' এইটো লেংথি প্ৰচেছ হয় বহুত প্ৰচেছটো লেংথি হয় মানে প্ৰচেছটো হেক্টিকো হয় ইট মে কজ মেণ্টেল ট্ৰমা টু দ্য পিপল হু মেৰিড who are in relationship হয় নাই so relationshipত living relationshipত থাকিলে কি হয় যে you can escape from the hectic process of divorce এটা taboo হয় আৰু এইটো প্ৰচেছটো বহুত হেক্টিক হয় আৰু এটা হৈছে ভাল এটা মেৰিট কি হৈছে এটা ভাল কি হৈছে ইমোশনেল সিকিউৰিটি now suppose you're working ধৰক আপুনি 9 ঘন্টা কামেই কৰে 9 ঘন্টা চাকৰি কৰি আহি ঘৰলৈ গৈ frankly I stay alone in Guwahati ইমান দেৰি কাম কৰি অকলে গৈ এতিয়া লাইফ চলি আছে তো ক্লাছ তো 8:45 8:30 লৈকে থাকিবই বাই দ্য টাইম আই ৰিচ মাই হোম 9:30 হৈ যাব 9:30 গৈ ডিনাৰ বনাবলৈ কাৰো মন নাযায় বাট দেন ইফ ইউ ষ্টেইং টুগেডাৰ উইথ আ পাৰ্চন যদি লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তেন্তে ইফ দ্য আদাৰ পাৰ্চন চাপোজ ধৰক ঘৰতে আছে বা জল্দি আহে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ বহুতখিনি হেল্প হৈ যায় আদাৰ দ্য পাৰ্চন ইজ কুকিং এণ্ড ইউ আৰ ক্লিনিং অৰ ইউ আৰ কুকিং এণ্ড দ্য পাৰ্চন ইজ ক্লিনিং চ' এটা মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত যোনখিনি নিডছ হয় লাইক ফুড হওক ক্লথিং হওক ক্লিনিং হওক এইবিলাক কামবোৰ হৈ থাকে চ' এটা ইমোচনেল চিকিউৰিটি থাকে অলছ' দ্য ফেক্ট ডেট এইখিনি বা ইমোচনেল চিকিউৰিটি নহয় অলছ' দ্য ফেক্ট ডেট ইউ চাপ'জ very lonely feeling very sad কেতিয়াবা আমি বহুত লো ফিল কৰো হয় নাই কোনো কাৰণেই নাথাকে কেতিয়াবা we feel very low so there is someone to talk to all the time loneliness বা ডিপ্ৰেছন এনেকুৱা ইছ্যুছবোৰ নাহে সাধাৰণতে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিলে এইটো কৈছো সাধাৰণতে নাহে বাট এইটো নহয় যে নাহিবই আহেও আহাৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ মাৰ্ডাৰ কেছটো নিচিনা এটা ইনচিডেণ্ট সংঘটিত হৈছিলে চ' এইটো নহয় যে নাহিব বাট দেন ইমোচনেলি ইউ হেভ চামৱান টু টক টু and that someone is very close to you physically সন্মুখত থকা আৰু ফোনত কোৱা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছক ফোনত কোৱা যে আজি এইটো হ'ল সেইটো হ'ল প্ৰব্লেমছ খিনি ইমোচনেল ইছ্যুছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা আৰু ফিজিকেলি সন্মুখত কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যে ডিফাৰেঞ্চ আছে হয় নাই চ' ইমোচনেল চিকিউৰিটি পোৱা যায় ক'ত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাও ডিমেৰিটছ কি হয় কি ইছ্যুছ আছে ইট ইজ একিউজ অফ টেম্পাৰিং উইথ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আমি পঢ়িছে যে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এগেইনষ্টত হয় আমি হৈছো লেণ্ড অফ স্পিৰিচুৱেলিটি আমাৰ ইয়াততো একচুৱেলি কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যনছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় as marriage is considered dharma না marriage ধৰ্ম হয় কিন্তু গম পায় না আমি সাধাৰণতে কওঁ যে marriage কৰ্ম হয় marriage কৰ্ম নহয় actually marriage ধৰ্ম হয় সেইকাৰণে পতি দেৱ কনচেপ্টটো আছে এটা ধৰ্ম হিচাপে একচেপ্ট কৰা হয় যে once you marry it's a sacrament এটা ৰিলেশ্যন এইটো এটা এক্সক্লুসিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় ইয়াত গড ইনক্লুড হৈ আছে and you have to stay together also happy together because unhappy হলেতো it's very problematic so to stay happy together so যেহেতু ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এগেইনষ্টত হয় এটা ফাৰ্ষ্ট সেইটো ডিমেৰিট হয় আৰু সেইকাৰণে দিছ ইজ দ্য মষ্ট বেচিক ৰিজন যি কাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ আমাৰ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কমপ্লিটলি একচেপ্ট কৰা হোৱা নাই এতিয়াও ষ্টিগমা বা টেবু হৈ আছে ইনচিকিউৰিটি কেন ৰিজাল্ট ইন ইনফিডেলিটি তো মই যে কৈছিলো মই যে কৈছিলো এ হু ইজ মেৰিড টু বি এক্সৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এক্সৰ লগত আৰু এ কোৱাও নাই বিক কোৱা নাই যে মই এক্সৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছো লিভিঙত আছো আমি একেলগে থাকো এনেকে লিভিঙত আৰু এক্সকো কোৱা নাই যে হি অৰ শ্বি ইজ অলৰেডি মেৰিড টু বি যে বি লগত বিয়া পাশত আবদ্ধ হৈ আছে সেই কথা এক্সক জনোৱা নাই আৰু বিক এইটোও জনোৱা নাই যে তেওঁৰ লাইফত কোনোবা এক্স বুলি প্ৰাণী আছে যাৰ লগত তেওঁ লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে না এইটো কি হয় এইটোকে কয় ইনফিডেলিটি মানে নট লয়েল টু ইয়াৰ পাৰ্টনাৰ ইনফিডেলিটি আৰু এইটো কি আনে ইনচিকিউৰিটি আনে ফৰ ডেফিনেট ৰিজনছ আই থিংক বুজাব লগা একো নাই যে ইনচিকিউৰিটি কিয় আনে ইনচিকিউৰিটি আনে ইনফিডেলিটি আৰু ইনফিডেলিটি হোৱাৰ চান্সেছ থাকে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত দেন আনএকাউণ্টেবিলিটি মানে আমি যে মই যে কৈছিলো এটা এক্সাম্পল যে ইনটলাৰেঞ্চৰ কথা কওঁতে যে কৈছিলো যে
আজি আছে কাইলৈ নাই যিকোনো মুহূৰ্তত এৰি দিব পাৰে চ' he or she is not accountable মানে ধৰক এতিয়া এইটো এক্সাম্পল লওঁ আমি হা এই তুমি আগৰ এক্সাম্পলটোকে লওঁ যে এ বিক কোৱা নাই না বি ধৰক হাজবেণ্ড বা ৱাইফ হয় এ বিক কোৱা নাই স্পাউচ হয় দুজন এ আৰু বি স্পাউচ হয় এ বিক কোৱা নাই যে এ এক্সৰ লগত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এতিয়া বি এ গম পালে কেনেবাকে ঠিক আছে বি এ গম পালে বা এক্সেও গম পালে দুজনেই গম পালে যে এই মানুহজনে বা এই মানুহজনীয়ে দুজন মানুহৰ লগত একে সময়তে he or she is married also and is in live in relationship also now বি এ এই ওপৰত কেছ কৰিব পাৰিব because marriage হয় legal status আছে but then এক্স একো কৰিব নোৱাৰে the fact that legal status নাই হয় নাই legal status মানে ল নাই কোনো পেনাল্টি নাই যে মানুহজন যদি লিভিঙত আছে মানুহজন যদি লিভিঙত আছে মোৰ লগত তেন্তে যদি এৰি থৈ যায় তেন্তে এই পাৰ্টিকুলাৰ পেনাল্টি খিনি লাগিব এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাইন দিব লাগিব অৰ জেলত যাব লাগিব এনেকুৱা কোনো পেনাল্টি নাই পেনাল্টি নাথাকিলে কি আহিব পেনাল্টি নাথাকে সাধাৰণতে আহি যায় আনএকাউণ্টেবিলিটি ইয়েছ ৰেছপনচিবিলিটি ললে যে হয় আমি মই আছো এনেকে বেলেগৰ লগত বাট দেন মই একাউণ্টেবল নহয় কালে টু দ্য পাৰ্চন ইউ আৰ ইন আ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ইনটলাৰেঞ্চ টু মাইনৰ ইছ্যুজ না মই কৈছো যে মাইনৰ ইছ্যুলৈ ইনটলাৰেঞ্চ থাকে লিড টু ইমোচনেল ডিষ্ট্ৰেছ যদি এজন মানুহ চফা হয় এজন চফা নহয় বোলে লগত নাথাকো সিটোহে চফা নহয় লগত নাথাকো এৰি দিম তো কি হ'ব আল্টিমেটলি ইয়াত কৈছে যে ইমোচনেল চিকিউৰিটি এগেইন ইয়াৰ এগেইনষ্টত হ'ব পাৰে যে ইমোচনেল ডিষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছো যে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডছ অন দ্য ছ'চাইটি এণ্ড অন দ্য পাৰ্চন লিভিং টুগেডাৰ children born out of wedlock are exposed to mental trauma now যদিও এটা কেছত এটা একচেপ্ট কৰিছে যে children are legitimate children born to live in couples are legitimate but then they are exposed to mental trauma because আমাৰ society children born out of marriage born out of wedlock completely legitimately accept কৰা chances in the rural societies mostly সকলো society নহয় conservative societies বহুত কম সেইকাৰণে খাপ পঞ্চায়তে বেন কৰিব কৈছে কি live in marriage so এনেকুৱা চিলড্ৰেনে আল্টিমেটলি গৈ থৈ মেণ্টেল ট্ৰমা ভুগিব লগা হ'ব পাৰে চ' ক্লাছটো এণ্ড কৰিছো ক্লাছটো এণ্ড কৰাৰ আগত I'll give you certain words যোনবিলাক words আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কনক্লুজন ইউজ কৰিব পাৰে নিজৰ আনচাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইউজ কৰিব পাৰে চ' দিছ ইজ আ আৰ্টিকল বাই হিন্দুস্তান টাইমছ আই গেছ লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ লিগেল বাট টেবু চ' কি হয় যদি আহে আপুনি লিখিব লাগিব যে লিগেলটো হয় বাট টেবু হয় লিগেল এই কাৰণে হয় বিকজ য়েছ ল নাই বাট দেন জুৰিস্প্ৰুডেন্স আছে এণ্ড জুৰিস্প্ৰুডেন্স ইকুৱেলছ টু ল somewhere The idea of living relationship is considered a cultural taboo. Key taboo? Social taboo? Social taboo থাকে, cultural taboo থাকে, individual taboo থাকে. এইটো হয় cultural taboo. Culture marriage হয়, marriage against যায়, so cultural taboo. Despite progressive laws, tradition and morality continue to have an iron grip on society. তো যিমানে progressive law নহওক কিয়, লয়ে যিমানেই নকওক কি this is acceptable by society, এইটো আইন দিছো এই মতে কামখিনি হ'ব লাগিব, but Indian society এটা লোহাৰ দৰে এটা গ্ৰিপ আছে তাৰ ট্ৰেডিশন আৰু মৰেলিটি so as of now the concept live in relationship is a gray area মানে এনেকুৱা এটা কনসেপ্ট হয় neither completely black হয় neither completely white হয় মানে neither completely acceptable হয় neither completely non acceptable হয় so gray হয় however change in society takes place gradually and hence change should be gradual and not sudden তো change in society gradually হয় change in society গুলো concept আছে ethics actually বহুতখিনি concept আছে thinkers আছে সেইবিলাক আমি পঢ়িম next classত so I'll end the class here before that this is a telegram channel যদি join কৰা নাই please join কৰিব it's very effective it's very helpful ইয়াত MCQ আহে attend কৰিব and it will be very helpful for your preparation as well so আজি ক্লাছটো attend কৰিছো যদি ভাল পালে like কৰিব share কৰিব subscribe কৰিব also give a comment thank you so very much